कहते हैं सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाएं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दें। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਕੇ ਦੋਸਤ ਅਜੇ ਸਿਡਾਣਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਸਪਾਇਰੈਂਟਸ ਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ਿਓਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਸਪਾਇਰੈਂਟਸ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਮਾਨ ਵੀ ਹੈ। पर माई डियर फ्रेंड्स, अगर सूरज तरह चमकना है तो सूरज तरह तपना भी पएगा। सपने पूरे करने हैं तो जी जान नाल लगना भी पएगा क्योंकि समा आ गया। यस, द मच अवेटेड वैकेंसीज फ्रॉम पंजाब गौरमेंट आनियाँ स्टार्ट हो गई एंड स्टार्ट भी कितों हुई? द मदर ऑफ ऑल वैकेंसीज दैट इज़ PCS, पंजाब सिविल सर्विसेज। सो PCS द ड्रीम job for every aspirant। सो दोस्तों चलते हैं आगे, देखते हैं ये ने दोस्तों नंबर ऑफ पोस्ट्स along with number of vacancies जो PPSC PCS ਲਈ डिक्लेयर हुई हैं। ये सारियां पोस्ट्स है, तुसीं देख सकते हो एक एक पोस्ट ड्रीम जॉब है। बट कुछ एस्पायरेंट्स का हौसला ए डाउन हो गया होएगा कि वैकेंसीज बड़ियां घट ने। बट दोस्तों हर वैल्यूएबल तो मनपसंद चीज़ दुनिया 'ਚ घट ही होंदी है तो पाण लई कोशिश करनी होंदी है। अपने वर्गे ही होणगे जो ये वैकेंसीज नूं लै जाणगे। चाहिदी है तो सिर्फ कंसिस्टेंसी। सो अगर हुण तक कंसिस्टेंसी नहीं बनी तो हुण बना लो, क्योंकि दोस्तों अगर 60 गुणा 2 120 होंदे है तो 20 गुणा 6 भी तुसी 120 कर सकते हो। तुसी समझ गए होंगे मैं की कहना चाह रहा कि कंसिस्टेंसी हुण भी बनाई जा सकती है। सो दोस्तों तुसी जिथे भी बैठ के या खड़े होके ये वीडियो सुन रहे हो उत्थे ही बैठे या खड़े रहो, क्योंकि शायद 20 मिनट की ये वीडियो तुहाडी जिंदगी बदल देवे। सो दोस्तों अगले कुछ मिनटां 'च आपां डिस्कस करांगे कंप्लीट सिलैक्शन प्रोसैस, सिलेबस, प्रीवियस ईयर सैंपल क्वेश्चनस एंड थोड़ी किस तरह हैल्प की जा सकती है उस बारे आपां डिस्कस करांगे। कंटेंट ज़्यादा है तो समा घट, सो स्क्रीनशॉट लेंदे रहना, तुहानूं ये स्क्रीनशॉट बड़े काम आएंगे। सो वैकेंसीज तो बाद आपां गल करते हैं सिलैक्शन प्रोसैस। सब तो इंपोर्टेंट है सिलैक्शन प्रोसैस। सो PCS ने हर बार की तरह सिलैक्शन प्रोसैस की रखे है। सिलैक्शन प्रोसैस दे जो है फस्ट है प्री टेस्ट, प्रीलिम टेस्ट जिन्होंने आप कहने, दैन दोस्तों मेन टेस्ट, दैन इंटरव्यू एंड दैन थोड़ी सिलैक्शन। सो ये रस्ता जाता है। फस्ट आपां इस वीडियो मेन गल करांगे दोस्तों प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की। मेन वीडियो लई आपां एक अलग तो वीडियो लगावांगे मेन दे एग्जाम लई जिंदे किन्ने पेपर होणगे की सिलेबस है, लेकिन इस वीडियो आपां मेन डिस्कस करांगे कि प्री एग्जाम नूं आपां चंगी तरह उनकी एक एक डिटेल आपां डिस्कस करांगे बेस्ड ऑन प्रीवियस 2018 एग्जाम। सो तुसी देख सकते हो जो प्रीलिम एग्जाम है उनके दो जो है वो पेपर लिते जाते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ये इक्को ही दिन पेपर होंदा है दोस्तों। मॉर्निंग दे विच होंदा है जनरल स्टडी का पेपर, ईवनिंग दे विच होंदा है CSAT का पेपर। सो ये जो है 2-2 घंटे का ये एग्जाम होंदा है एंड जो मार्क्स है वो भी 200 का मार्क्स है एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन एक जो जनरल नॉलेज का है, जनरल स्टडी का वो 100 क्वेश्चन होंगे है एंड CSAT दे विच 80 क्वेश्चन होंगे है। सो सब तो पहला तो दो चीज़ां जो बड़ियां इंपोर्टेंट है तो थोड़े लिए पॉजिटिव भी है। पहली ये कि जो प्रीलिम दे मार्क्स है वो मेन दे विच काउंट नहीं होंदे। ये सिर्फ तो सिर्फ एक जो है क्वालीफाइंग नेचर का होंदा है जिंदे च नंबर ऑफ वैकेंसी दे 13 गुना कैंडीडेट नूं शॉर्टलिस्ट किया जाता है। सैकेंड, इहदे च कोई नैगेटिव मार्किंग नहीं होंदी एंड ये ऑब्जैक्टिव टाइप होंदा है। सो पहला जो अपना टारगेट है वो टारगेट है प्रीलिम एग्जाम नूं क्लीयर करके मेन्स एग्जाम लई तैयारी करना। मेन्स एग्जाम की तैयारी करने लई मिनीमम 6 मंथ के करीब मिलते ही है हर बारी प्रीलिम एग्जाम तो बाद, क्योंकि रिजल्ट वगैरह 2-2.5 महीने बाद रिजल्ट आता है, उस तो 2-2.5 महीने तक या 3 महीने तक जो एग्जाम का शेड्यूल आता है। सो आ चीज़ मेरे वो दोस्त जो इस टाइम फाइनल ईयर च ने
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਏਜ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਨੂੰ, ਡੀਐਸਪੀ ਵਗੈਰਾ ਵੈਕੈਂਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ 37 ਈਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ। ਸੋ ਜੋ ਪ੍ਰੀਲਿਮ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੇਪਰ 1 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਵਰੀਡੇ ਸਾਇੰਸ। ਸੋ ਐਵਰੀਡੇ ਸਾਇੰਸ ਮੀਨਸ ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ। ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮੈਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਜ਼, ਵੇਰੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਜ਼, ਵਾਈਟਾਮਿਨਸ ਐਂਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੋਲੀਓ ਵਗੈਰਾ, ਵਾਇਰਸ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਜ਼ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ 9th ਤੇ 10th ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ। ठीक है, सो फर्स्ट एग्जाम आंदे, फर्स्ट जो इनके सब्जेक्ट आएगा दैट इज एवरीडे साइंस। 9th 10th दी NCERT दे जो साइंस है वो इनकी सारी पूछी जाती है। सैकेंड, किसी भी पेपर लिए इंपोर्टेंट होंगे एनवायरमेंट। PCS ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ एनवायरमेंट। ਇਹ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ। एनवायरमेंट स्टडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ, एटमोसफेरिक जो सर्कुलेशन एंड गैसिज होंगी हैं, वेरियस साइकिल्स होंगे है लाइक फूड चेन, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, क्लाइमेट चेंज, ओशियन, रिवर्स, ग्लेशियर, लेक्स, ग्राउंड वाटर, बायोडाइवर्सिटी, ये सब कुछ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ डिफरेंट ਲੇਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ डिफरेंट ਆਪਾਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਮਹਾਦੀਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋਇਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੌਕਸਿਸਿਟੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। देन आती है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंटरनेशनल ऑर्डर। इनू किया जा सकता है कि ये इंटरनेशनल पॉलिटी है। इंटरनेशनल पॉलिटी तो मीन कि फ्रीडम, सोशल जस्टिस, सिटीजनशिप, नैशनलिज्म, सैकुलरिज्म, ये सारी चीज़ें पूछी जाती। प्लस सब तो इंपोर्टेंट होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइक जेडे भी इंटरनेशनल ग्रुप है लाइक ब्रिक्स, EU, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, उस बाद G20, G7 जो आजकल न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ है, G15 ਜਿਹਨੂੰ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੈਨ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਜੋ ਪੋਲਿਟੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੋਲਿਟੀ ਮੀਨਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਿਫਾਰਮਸ, ਆਰਮ ਚੈਲੰਜਿਸ ਟੂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿੰਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜੋ ਰਾਜਸਵ ਰਿਹਾ ਪੋਲਿਟੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਲਾਸਟ 3000 ਈਅਰਸ ਫਰੋਮ ਦੀ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਆਰੀਅਨ, ਦੈਨ ਵੈਦਿਕ ਏਜ, ਜੈਨਿਜ਼ਮ, ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ, ਫਿਰ ਮੌਰੀਅਨ ਐम्पायर ਆਇਆ, ਚੰद्रगुप्त ਮੌर्य ਹੈ, ਦੈਨ ਐਡਵੈਂਟ ਆਫ ਇਸਲਾਮ, ਸਲਤਨਤ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਦੈਨ ਮੁਗਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਪਾਵਰ ਆਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪੋਈ ਮੁਟੀਨੀ ਆਫ 1857, ਦੈਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਕ ਅਮਰੀਕਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ World War I ਐਂਡ World War II। ਸੋ ਇਹ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਦੈਨ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ। ਦੈਨ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ 1991 ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਚੇਂਜਿਸ ਆਏ, GDP ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, GNP ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਣਾ ਜੋ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਜਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵੇਰੀਅਸ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਲਾਈਕ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਮਿਨਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਮਿਨੀ ਰਤਨਾ, ਮਹਾਰਤਨਾ, ਨਵਰਤਨਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਵਾਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ,
ਐਂਡ ਏਅਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਦੈਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰਕਸ ਗੇਨਿੰਗ ਟੋਪਿਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕਸ ਗੇਨਿੰਗ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਦੈਨ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਨੋਲੇਜ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਮੀਨਸ ਕੰਪਲੀਟ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰ ਸੰਡੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੀਕੇ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਵੀਕ ਜੋ ਮੇਨ ਜਨਰਲ ਇਸ਼ੂ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਸਟੈਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਊਂਗਾ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੈਨ ਦੋਸਤੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੈਕਿੰਡ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ CSAT ਦਾ। CSAT ਹੁੰਦਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਟੈਸਟ। ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਇਕੱਲਾ ਮੈਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਕੁਆਂਟ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੋ ਕੁਆਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਸਿਨੋਨਿਮਮ, ਐਂਟੋਨੀਅਮ, ਗ੍ਰਾਮਰ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸਕਿੱਲ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮੇਨ ਜੋ ਚੀਜ਼ PO ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜਾਂ ਕਲੈਰੀਕਲ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਕਲੈਰੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PO ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਹੈ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 2 ਜੋ ਕਿ ਜੋ ਮੇਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ 7 ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼। ਦੈਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਟੋਟਲ 1500 ਜੋ ਮਾਰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟੋਟਲੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਸਟੈਪ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਲਿਮ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਟੈਂਪਟਸ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਟੈਂਪਟਸ ਹੈ 6, BC ਲਈ 9 ਐਂਡ SC ਲਈ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਜਾਂ 2 ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਇਟਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਾਓ ਔਰ ਨੈਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮ 'ਚ ਬੈਠੋ ਐਂਡ ਮੇਨ ਪ੍ਰੀਲਿਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਮੇਨ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬੈਠੋ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੂਕ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਹਰ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ PCS ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫਰੋਮ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੀ ਜੋ PDF ਹੈ, ਜੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਆਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਫਸਟ ਦੇਖੋ, ਆਊਚ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ ਆਨਸਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, OH ਜੋ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਮਿਨਰਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰੂਲਿੰਗ ਆਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਾਰੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕੌਣ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ ਕਿੰਨੀ ਡਿਟੇਲ, ਜੋ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਲੋਅਰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ, CFL ਤੇ LED ਲੈਂਪ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੈਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ, ਸੰਡੇ ਜੀਕੇ ਬਲਾਸਟ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੀਨਾ ਮਾਤਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਮਿਨਰਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ। ਦੈਨ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1972, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਐਕਟ 1972 ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 2 ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੈਨ ਵਟ ਇਜ਼ ਜਿਓਲੋਜੀਕਲ ਨੇਮ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ ਬਰਡ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਬਰਡ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਸ਼ਕ ਬਾਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਓਲੋਜੀਕਲ ਨੇਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਜੋ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਨੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਏ ਪੋਲਿਟੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਈ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 5397 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਵਰਡ ਨੂੰ 982 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੋਲਸ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮ ਆਫਿਸਰ ਆਰ ਐਸਪਾਇਰੈਂਟ, ਆਲ ਐਸਪਾਇਰੈਂਟ ਆਰ ਗਰਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਫੋਲੋ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਲੋਗਿਨਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੈਨ ਕਲੋਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਕੁਆਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ। ਦੈਨ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੈ GTRP, ਗੁਰੂ TRP ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। TRP ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੀ। ਸੋ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਈਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹੈ ਉਹ ਟੌਪਿਕਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲਡ ਸਟੱਡੀ, ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਥਰੂ ਐਕਚੁਅਲ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼। ਐਂਡ ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਅਗਰ PPSC ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰੰਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ ਮੋਟੇ 3 ਮੰਥਸ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਆਪਦੇ ਗਾਈਡ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਬਣੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ। ਦੈਨ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਨੋਟਸ ਬੀਇੰਗ ਮੇਡ ਬਾਏ ਯੂਅਰ ਸੈਲਫ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰੋ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਯੂ ਟੂ ਅਚੀਵ ਯੂਅਰ ਡਰੀਮ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਕਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर PCS ਕੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ GK ਕਰਵਾਉਣਾ, GK ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜੋ PCS ਦੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੰਡੇ GK ਬਲਾਸਟ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ PCS ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੋਸਤੋ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, TRP ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ GK ਬੈਚ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ PCS ਬੈਚ, ਜੋ ਕੰਪਲੀਟ PCS ਬੈਚ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ PCS ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੌਪਿਕ ਇਨ ਡਿਟੇਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਲੈਕਚਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਲਾਈਵ ਲੈਕਚਰ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਿਲੇਬਸ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ ਉਹ PCS ਬੈਚ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਿਲੇਬਸ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਵ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਿਵੀਜ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ ਥਰੂ MCQ। ਐਂਡ ਰਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਿਨੀਮਮ 50 ਜੋ 50 ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਐਂਡ 50 ਐਗਜ਼ਾਮ CSET ਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਸਟ
20 ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, YouTube ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 100 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ 100 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੱਕ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ PCS ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ WhatsApp ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਤੀ। ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਡਾਊਟ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਆਲ ਦੀ very best to you. Meet you in the lecture series. Stay safe, stay at home. ਰੱਬ ਰਾਖਾ।